जय विद्यार्थी मित्रों, जय ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर अंदर આપણે સ્વાધ્યાય 7 ની અંદર વાત કરતા હતા, ક્લિયર, અન્ય સંકલન। તો આગળ ક્વેશ્ચન આપણે વાત કરીએ, ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 14 સુધી કરી ગયેલા હતા। 1 to 14 1 થી 14 સુધીના ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ ગયેલા હતા। આજે આપણે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 15 છે આપણી પાસે। ક્વેશ્ચન નંબર 15 જો I is equal to integration रकम तमारी पासे छे cos cube x into e raised to log sin x e raised to log sin x into dx। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? तो अपने तो ख्याल है कि e raised to log sin x e raised to log y बेज ई इज इक्वल टू शू लखाई y लखाई। अहींया बेज ने आ बेज समान होय तो अहींया बेज नहीं आपेलो, मतलब बाय डिफॉल्ट शू समझवानो मैथ्स नी अंदर बाय डिफॉल्ट बेज शू समझवानो हर हमेशा ई। क्लियर? तो cos क्यूब x इंटू ई रेस टू log x तमने आपेलू छे तो एनो मतलब एवो थाय कि अहीं हूँ आम लखी सकीश कि भाई cos क्यूब x इंटू आ शू थई गयुं sin x इंटू dx। तो आनु विकलन बाजू में सेट थई जाय छे, तमे प्रमेय बनावी सको। स्वाध्याय 7.2 एनी अंदर आपणे प्रमेय ने आधारे क्वेश्चन करी गेला हता। तो cos नु विकलन शुं थाय विद्यार्थी मित्रों? माइनस sin x थाय। जोईए आपणे सेट करीए। जो cos नु विकलन शुं थाय? माइनस sin x। तो अहींया हूँ माइनस sin x लई लऊं। तमारी पासे रकम में हतुं प्लस sin x, तमे लीधुं माइनस sin x। शुं काम? तमारे f ऑफ x आखानी n घात अने गुणाकार में एनुं विकलन सेट करो, मतलब तमे ए प्रमेय बनावो छो f ऑफ x आखानी n घात अने गुणाकार में एनुं विकलन। तो जोईए cos क्यूब x आ माइनस sin x छे तो एने बेलेंस करवा बार तमारे माइनस एक्स्ट्रा लेवुं पड़शे। तो माइनस माइनस शुं थई जशे? प्लस। तो इज इक्वल टू माइनस 12 आ तमारी पासे थई गयो f ऑफ x आखानी केटली घात छे? 3 घात अने d बाय dx। आनी जगह शू लखी शकाय? cos x इंटू शू आवशे विद्यार्थी मित्रों? dx। तो अहींया तमारो आंसर बनशे cos x आखानी 4 घात छेद में 4 वत्ता c f ऑफ x आखानी n घात गुणाकार में एनुं विकलन, मतलब f डैश x। क्लियर? तो प्रमेय अपनी पासे शुं हतो? f ऑफ x नी घात में एक उमेरो, मतलब f ऑफ x एटले cos x, एनी घात नी अंदर एक उमेरशो 4 छेद में टोटल घात। क्लियर? मतलब आ तमारो आंसर। ओके, समझायु? चलो नेक्स्ट नंबर आपणे बात करिए। क्वेश्चन नंबर 16 ની વાત કરવી છે મારે। क्वेश्चन नंबर 16 જોઈએ। क्वेश्चन नंबर 16 जो रकम तमारी पासे छे e raised to 3 log x I is equal to integration e raised to 3 log x e raised to 3 log x અને એની બાજુમાં ગુણાકારમાં છે x plus x raised to 4 plus 1 આખાની -1 ઘાત into dx। e raised to 3 log x એની બાજુમાં ગુણાકારમાં છે x raised to 4 plus 1 આખાની -1 ઘાત into dx। ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચનની આપણે વાત કરીએ તો આની જેવો જ ક્વેશ્ચન છે। e raised to log sin x આપેલો, તો અહીંયા તમારી પાસે 3 છે, मतलब એ ક્યાં જશે? x ની ઘાતમાં જશે, e raised to x ક્યુબ થશે into x raised to 4 plus 1 raised to -1 into dx લખાય। સૌથી પહેલા તો લોગની આગળ ગુણાયેલી સંખ્યા ક્યાં જાય? એના સહગુણકના ઘાતમાં, मतलब x ના ઘાતમાં જશે। ઓકે, ત્યારબાદ અહીંયા શું લખાશે? આ બની જશે તમારી પાસે x ક્યુબ આખાની -1 ઘાત છે એટલે છેદમાં લખી દઈએ તો x raised to 4 plus 1 into dx। जो विद्यार्थी मित्रों तमारी पासे पाछो अंश अने छेद आव्यो, छेदनी घात अने अंशनी घातनी अंदर एकनो ज तफावत छे। जो छेद में x नी 4 घात छे, अंश में x नो घन छे, मतलब तमारे अहींया शुं सेट करवानुं थशे? छेदनुं विकलन। तो x नी 4 घातनुं विकलन शुं थाय? 4x क्यूब। 1 नुं विकलन शुं थशे? 0। तो अहींया 4x क्यूब करवा माटे 4 वडे गुणो अने 12 एने 1/4 वडे गुणी दो, मतलब तमे अंश में शुं कर्युं?
છેદનું વિકલન. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંયા હું શું લખી શકું? 1/4 બાર ઇન્ટિગ્રેશન, અંશમાં હું શું લખીશ? d/dx. કોનું વિકલન છે? છેદનું, અપોન x⁴ પ્લસ 1 ઇન્ટુ dx. તો તમારી પાસે f ઓફ x છે છેદમાં આખાની એક જ ઘાત હતી. જો એક સિવાયની કોઈ પણ ઘાત હોય તો એને બાજુમાં ગુણાકારમાં લાવવાનો છે. બે આપણે સૂત્ર ભણી ગયા છીએ. તો 1/4 log mod of x⁴ પ્લસ 1 અને પ્લસ c. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ તમારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, આ એનો આન્સર છે. ક્લિયર? જે પ્રમેય આપણે અત્યારે વાત કરી ગયા આની પછીનો ક્વેશ્ચન એ જ છે. તો પાછા તમને એ પ્રમેય મતલબ આ બંને પ્રમેયને યાદ આપી દઉં. તો આપણે આવું જોઈ ગયેલા પ્રમેય કે ભાઈ તમારી પાસે જો f ઓફ x હોય, એની કોઈ ઘાત હોય અને ગુણાકારમાં એનું વિકલન હોય અને આ પદનું સંકલન કરવાનું હોય, તો તમે શું લખી શકશો? f ઓફ x આખાની ઘાતમાં એક ઉમેરશો, છેદમાં ટોટલ ઘાત અને પ્લસ c. આ નિયમ કોની માટે હતો? n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1 માટે હતો. યાદ કરજો, સ્વાધ્યાય 7.2 ની અંદર આપણે જોઈ ગયા ત્યારે બી વાત કરી ગયેલા. સાબિતી પણ મેં આને આપેલી છે. કોઈ વિધેય છે, એની કોઈ ઘાત છે, ગુણાકારમાં એનું વિકલન છે, તો તમે શું લખી શકો? એનું સંકલન, એની ઘાતમાં એક ઉમેરો, ટોટલ ઘાત ક્યાં આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? છેદમાં પ્લસ c. આ n છે, n એની કિંમત -1 ન હોય તો જ તમે આ નિયમ લાગુ પાડી શકો. મતલબ -1 સિવાયની કોઈ પણ કિંમત હોય, n શું છે તમારી પાસે? તમારા વિધેયની ઘાત. તો -1 સિવાયની કોઈ પણ કિંમત હશે એ બધા માટે આ પ્રમેય લાગુ પડશે. પરંતુ જો n ની કિંમત -1 હશે તો શું થશે? જો તો એની માટે આ પ્રમેય નહીં લાગુ પડે, તો બીજો પ્રમેય લાગુ પડશે. જો હું તમને અહીં સમજાવું કે ભાઈ f ઓફ x, હવે તમે માનો કે n ની કિંમત -1 છે, મેં અહીંયા લીધી n ની કિંમત -1. ક્લિયર? અને ગુણાકારમાં એનું વિકલન છે f' ઇન્ટુ dx. તો આનું સંકલન કઈ રીતે થશે? -1 ઘાત છે એટલે અહીંયા શું કરવાનું? છેદમાં એનું વિકલન થઈ, સોરી અંશમાં વિકલન, અને વિધેય ક્યાં લખાશે? છેદમાં. તો આપણે બીજો પ્રમેય આવો બી જોઈ ગયેલા કે જો તમારી પાસે છેદમાં કોઈ વિધેય હોય, એ વિધેયની આખી ઘાત એક જ હોય, અંશમાં એનું વિકલન હોય, તો તમારો જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? log mod of f of x અને પ્લસ c. તો આ છે એ આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કર્યો. શું કામ? જેનું વિકલન અંશમાં સેટ હતું એ આખાની એક જ ઘાત હતી. x² x⁴ પ્લસ 1 આખાની એક જ ઘાત છે ને. આની કેટલી ઘાત કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? આખી એક જ ઘાત કહેવાય. અંશમાં એનું વિકલન છે એટલે અંશમાં લખી દીધું આની જગ્યાએ d/dx x² + 4 છેદમાં x² + 4. એટલે આ પ્રમેય બની ગયો. તો આ બંને પ્રમેય આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 પહેલા જોઈ ગયેલા હતા, અને આજે આની પછીના ક્વેશ્ચનમાં બંનેની પાછી સેમ રીતે સાબિતી પણ છે. તો આની પછીનો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. ક્લિયર? આ પ્રમેયને આધારે જોઈએ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 17 જોઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 17, I is equal to integration. નંબર 17 જોઈએ આપણે. f' ax plus b into f of ax plus b આખાની n ઘાત તમને આપેલું છે ઇન્ટુ dx છે. ક્લિયર? મતલબ તમને રકમ આપેલી છે f of ax plus b આખાની n ઘાત, અને એની સાથે ગુણાકારમાં એનું વિકલન આપેલું છે. ઓકે? તો આ દાખલાની અંદર જો મેં તમને જે આગળ સૂત્ર હમણાં સમજાવ્યું, બે શરત થાય. એક તો n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1 માટે કરવો પડશે, અને એક શરત આપણે લેશું કે જો n બરાબર -1 હોય તો. ક્લિયર? એટલે આનું સંકલન, કારણ કે કોના ઉપર એ સૂત્ર આધાર રાખે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? n ઉપર આધાર રાખે છે. તમારી પાસે અહીંયા n ની કોઈ કિંમત નથી, એટલે n ની તો ગમે તે કિંમત પોસિબલ થાય. તમે કોઈક અમુક વિદ્યાર્થી n બરાબર -1 બી લેવા માંગતા હોય તો પણ આનું સંકલન કરી શકો, અને n બરાબર -1 ના લો એ સિવાયની કોઈ પણ કિંમત લો, અપૂર્ણાંક લો, પૂર્ણાંક કિંમત લો, મતલબ વાસ્તવિક સંખ્યા કોઈ પણ લેશો. ક્લિયર? બધા માટે સત્ય છે. તો હું તમને આ જ દાખલામાં બે રીત બતાવીશ. ક્લિયર? તો આપણે સૂત્ર જ્યારે સાબિત કરી ગયા હતા ત્યારે આપણે શું કરેલું? જે અંદર રકમ છે બરાબર આપણે t આદેશ લીધેલો. તો અહીંયા આદેશ લઈએ. ઓકે?
સોરી એફ ઓફ એક્સ પ્લસ બી બરાબર ટી આદેશ લેવાનો, સોરી વિધેય બરાબર આદેશ લીધો તો એફ ઓફ એક્સ પ્લસ બી બરાબર માની લો કે ટી તમારી પાસે કોઈ પદ છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ બી નું વિકલન શું થશે? એફ ડેશ એક્સ પ્લસ બી થશે. ઓકે, પાછું આનું વિકલન થશે તો ax પ્લસ બી નું વિકલન શું? બી અચળ પદ છે, વિકલન 0 થશે. ax નું શું થશે? માત્ર a, તો a ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? dt. તો તમારી પાસે રકમમાં શું સેટ છે? જો f ડેશ ax પ્લસ b છે ઇન્ટુ dx છે, તો a અચળ પદ છે, અહીંયા જવા દો. તો f ડેશ ax પ્લસ b ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dt બાય a. ક્લિયર? હવે આ રકમને આપણે સેટ કરીએ પછી આપણે સંકલન કરીએ. તો જો માટે હવે i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 1/a તો અચળ પદ છે ને 12 લઈ લઈએ, 1/a 12. f ડેશ ax પ્લસ b ઇન્ટુ dx બરાબર હું dt બાય a મૂકું છું, તો મેં a 12 લઈ લીધો, સોરી છેદ નથી, અને મારી પાસે આની જગ્યાએ t મૂકવાનું છે, તો t ની n ઘાત ઇન્ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dt આવશે. હવે અહીંયા કન્ફ્યુઝન થયું, અહીંયા કન્ફ્યુઝન થશે કે ભાઈ t ની n ઘાત, કેમ કે આની માટે બે સૂત્ર આપણે જોઈ ગયેલા હતા સંકલનની અંદર, x રેસ ટુ n ઇન્ટુ dx છે, તો આના બે સૂત્ર છે x રેસ ટુ n પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1 પ્લસ c, જ્યાં n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1. અને આનું બીજું સૂત્ર આપણે જોઈ ગયેલા કે જો n ની કિંમત -1 હોય તો આને આમ લખાશે 1/x ઇન્ટુ dx, તો આનો જવાબ આવશે log mod of x અને પ્લસ c. આ બંને સૂત્ર છે. તો અહીંયા બી મારી પાસે બે કેસ થશે, અલગ અલગ બે વિકલ્પ થશે. એમાંનો પહેલો વિકલ્પ લઉં છું, મતલબ કેસ નંબર 1. જો n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1 માટે n ની -1 સિવાયની કોઈ પણ કિંમત હોય, n ની -1 સિવાયની કોઈ પણ કિંમત હોય, તો હું એનું સંકલન કેમ કરીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો તો સૂત્ર કયું થઈ ગયું? x ની n ઘાત વાળું સૂત્ર થઈ ગયું. આને આપી દઈએ છીએ આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1. ઓકે, તો કે જો n ની કિંમત, તો કે પરિણામ 1 પરથી i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 1/a t ની n ઘાત ઇન્ટુ dt છે. હવે n ની કિંમત -1 નથી, તો આનું સંકલન કેમ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઘાતની અંદર એક ઉમેરો, છેદમાં ટોટલ ઘાત અને પ્લસ c. હવે t બરાબર પાછું આપણે રકમ મૂકી દેવી પડશે, તો t બરાબર રકમ મૂકી દઈશ, તો 1/a f ઓફ ax પ્લસ b આખાની ઘાત n પ્લસ 1 છેદમાં n પ્લસ 1 અને પ્લસ c. તો જો n ની કિંમત -1 નહીં હોય તો મારો જવાબ આ હશે. અને વિકલ્પ નંબર 2, કેસ નંબર 2 વાત કરીએ આપણે, કે જો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 હોય તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 હોય તો શું થશે? જો તો પરિણામ 1 પરથી i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/a ઇન્ટિગ્રેશન t રેસ ટુ -1 ઇન્ટુ dt થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ક્લિયર? તો 1/a અચળ પદ છે, t રેસ ટુ -1 એટલે 1/t લખાશે. ચલો 1/t નું સંકલન શું થશે? log mod of t અને પ્લસ c. તો 1/a t મતલબ આપણે રકમ મૂકી દઈએ તો f ઓફ ax પ્લસ b અને પ્લસ c. ક્લિયર? તો આ કેસ નંબર 2, મતલબ આપણે બંને કેસની વાત કરી ગયા. આ બંને આન્સર છે. જો n બરાબર તમારી પાસે રકમમાં કિંમત નહોતી આપેલી, આપણી માટે બે અલગ અલગ સૂત્ર હતા, તો મેં બંને વિકલ્પ એને બતાવી દીધા કે જો n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1 હોય તો આ રીતે મેથડ થશે, અને જો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 હોય તો આ રીતે એનું સંકલન થશે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક વખત તમે ક્વેશ્ચન જોઈ જાઓ, ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરીએ. રેડી? સૂત્ર છે, બંને સૂત્ર મેં તમને બતાવ્યા, આગળ પહેલા પ્રમેય બી બતાવી દીધા. નેક્સ્ટ નંબરની વાત કરીએ આપણે, ક્વેશ્ચન નંબર 18 જો. ક્વેશ્ચન નંબર 18 થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન,
કે એક્ઝામમાં પૂછવું હોય તો પૂછી શકે. થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન dx અપોન અંડર રૂટ sin क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू dx. क्लियर? તમારી પાસે ક્વેશ્ચન છે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન sin ક્યુબ x ઇન્ટુ સાइन x પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ dx. હવે જો તમારી પાસે અહીંયા રકમમાં બંનેનો ગુણાકાર આપેલો છે. ક્લિયર? વર્ગમૂળ આપેલું છે. વર્ગમૂળમાંથી તમે સાઇનનો બેકી સંખ્યાવાળી ઘાત કોમન કાઢી શકો. એનો મતલબ એવો કે સાઇનની વર્ગ હોય, સાઇનનો વર્ગ તમે કોમન કાઢી શકો. ક્લિયર? સાઇનનો વર્ગ 12 આવશે તો 12 શું થશે? વર્ગમૂળની 12 આવશે એટલે સાઇન એક્સ લખાશે. સાઇનની 4 ઘાત હોય તો તમે કોમન કાઢી શકો. સાઇનની 4 ઘાત હોય, સમજો કે સાઇનની 4 ઘાત છે તો વર્ગમૂળની 12 તમે લખશો તો 1 ઉપર શું લખાશે? સાઇન સ્ક્વેર લખાશે. વર્ગમૂળ નીકળી જશે ને. અત્યારે મારી પાસે સાઇનની કેટલી ઘાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3 છે. તો 3 ઘાત હું 12 નહીં કાઢી શકું, અને જો હું કાઢીશ તો મારે 12 શું લખવું પડશે? સાઇન રેઝ ટુ 3/2. શું થશે? સાઇન રેઝ ટુ 3/2 ઇન્ટુ dx. ઓકે, હવે હું શું કરીશ તો કે અહીંયા મારી પાસે બંનેનો ગુણાકાર છે. તો અત્યારે માની લો કે તમને ખબર નથી પડતી, પણ આઈડિયા તમને યાદ છે કે સૂત્ર છે સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા 11 સાઇન્સ ત્રિકોણમિતીય વિધેય. ક્લિયર? તેનું સૂત્ર છે. તો જો એ સૂત્રની કિંમત મૂકીને આપણે શરૂઆત કરીએ, વર્ગમૂળ સાઇન ક્યુબ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા. ઓકે, તો સાઇન આલ્ફા મતલબ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ બીટા પ્લસ કોસ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન બીટા. આ રીતે લખાય. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ કોસ બીટા પ્લસ કોસ આલ્ફા ઇન્ટુ સાઇન બીટા. ઓકે, હવે જો અહીંયા શું થઈ ગયું કે ભાઈ સાઇન ક્યુબ એક્સ છે, તમારી પાસે અહીંયા બી સાઇન એક્સ આવી ગયો. તમને એક વસ્તુ યાદ કરી દઉં કે આલ્ફા છે એ અચળ પદ છે, મતલબ આ અચળ કિંમત કહેવાય, આ બી તમારી અચળ કિંમત કહેવાશે. ક્લિયર? અચળ પદ હર હંમેશા ક્યાં આવી જાય? સંકલન કરતી વખતે આપણે 12 લખીએ છીએ, મતલબ અચળ પદ હોય તો એ 12 આવી જશે. તમારી પાસે રકમમાં માત્ર ચલ કિંમત કઈ કહેવાશે? સાઇન ક્યુબ કહેવાશે, સાઇન એક્સ કહેવાશે અને કોસ એક્સ કહેવાશે. હવે સાઇનનો ઘન છે. ક્લિયર? તમે સાઇનનો વર્ગ 12 કાઢશો તો પણ તમારી પાસે એક અંદર સાઇન એક્સ વધશે. તો એના કરતાં એક કામ કરીએ, સાઇન આમાંથી કોમન કાઢી લઈએ તો અહીંયા 12 તમારી પાસે સાઇનની 4 ઘાત આવી જાય, અને એ સાઇનના 4 ઘાતને આપણે 12 લઈ લઈએ તો સાઇન સ્ક્વેર થઈ જાય. તો હવે આ પદમાંથી સાઇન એક્સ કોમન કાઢવું હોય તો મારી પાસે અહીંયા સાઇન એક્સ જોઈએ ને અહીંયા બી સાઇન એક્સ જોઈએ. હા, ઓકે. અહીંયા મારી પાસે સાઇન એક્સ નથી, તો જો હું શું કરીશ? ઇન્ટિગ્રેશન. અમુક બુદ્ધિશાળી લોકોને સમજ પડી ગઈ છે કે ત્યાં હું શું કરવાનો છું. ક્લિયર? જો સાઇન ક્યુબ એક્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા. હવે તમારી પાસે અહીંયા સાઇન એક્સ નથી, તો માનો કે તમે એક્સ્ટ્રા લેશો કે ભાઈ કોસ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એક્સ અને ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા. તો તમે એક્સ્ટ્રા લીધું છે તો એના એ જ પદમાં તમારે શું કરવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એના વડે ડિવાઈડ કરવું પડશે. મતલબ તમે અહીંયા આ જ પદમાં સાઇન એક્સ એક્સ્ટ્રા લીધું અને એ જ પદમાં સાઇન એક્સ ડિવાઈડ કરી દીધું, મતલબ બેલેન્સ થઈ ગયું. તો હવે તમારી પાસે સાઇન એક્સ અહીંયા પણ છે, તમારી પાસે સાઇન એક્સ અહીંયા પણ છે, તો તમારી પાસે જો પદ આવું થશે dx આખાના છેદમાં અંડર રૂટ સાઇનની કેટલી ઘાત આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 ઘાત. શું કામ? ઘન તો હતો અને તમે કાઉન્સમાંથી હજી એક ઘાત બહાર કાઢશો, સાઇનની 4 ઘાત વધશે ઇન્ટુ બ્રેકેટ. આ કોમન નીકળી ગયું, તમારી પાસે વધ્યું અહીંયા કોસ આલ્ફા પ્લસ કોસના છેદમાં સાઇન એટલે શું લખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોટ એક્સ. કોસ બાય સાઇન કોટ થાય ને, અને આઈડિયા શું આવશે? સાઇન એક્સ તો કોમન આવી ગયું અને ઇન્ટુ શું આવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાઇન આલ્ફા. અને તમારી પાસે આ પદ વધેલું છે. ક્લિયર? અહીંયા સુધી જોઈ લો ક્વેશ્ચન. ઓકે, આ જ ક્વેશ્ચન હું અહીંયા થોડું રફ કરીને બતાવી દઉં તમને. જો હવે
સાઈન ની ચાર ઘાત છે, આનું વર્ગમૂળ કાઢશો એટલે બહાર નીકળી જશે 1/sin² લખાય। હવે 1/sin² અંશમાં આવશે એટલે શું લખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાઈન નું વ્યસ્ત કોણ છે? કોસેક છે, એટલે બહાર એ પદ આવશે એટલે આવું લખાશે અંશમાં cosec² x છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર cos alpha પ્લસ cot x ઇન્ટુ sin alpha ઇન્ટુ dx। ક્લિયર? આટલું સમજ પડી ગઈ? દાખલો પૂરો થઈ ગયો। મતલબ હવે એકદમ ઇઝી સ્ટેપ છે આગળ જોઈ લો। સૌથી પહેલા મેં શું કર્યું? sin alpha પ્લસ બીટા ફોર્મ્યુલા મૂકી દીધી। sin ક્યુબ હતો એ વર્ગમૂળમાં હતો, એ કોમન નહોતો નીકળતો। ક્લિયર? આપણે sin² કોમન કાઢવો પડે અથવા તો sin ની ચાર ઘાત કોમન કાઢવી પડે। તો sin ની જો sin² કોમન કાઢો એનો કોઈ મતલબ નહીં થાય। શું કામ? તો બી તમારી પાસે અંદર એક sin x વધશે, પછી તમે sin ને અહીંયા અંદર ગુણી દેશો તો બી તમારી પાસે સંકલનના જે પદ આવશે એકદમ હાર્ડ થઈ જશે, એનું તમે આરામથી સંકલન નહીં કરી શકો। તો મેં શું કર્યું કે ભાઈ કાઉન્સમાંથી હજી એક sin x હું બહાર લઈ લઉં, તો sin ની ચાર ઘાત થઈ ગઈ, તો sin ની ચાર ઘાત મતલબ યુગ્મ ઘાત થઈ ગઈ, એ બહાર આવી જશે। ક્લિયર? તો 1/sin² લખાશે, 1/sin² એટલે cosec² લખી દીધું। તો sin કોમન કાઢવા માટે આ પદમાં sin નહોતું તો sin x વડે ગુણી દીધું આ જ પદને, એ જ પદને sin x વડે ભાગી દીધું। તો cosના છેદમાં sin શું આવી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? cot x આવી ગયું। હવે તમારી પાસે જે છેદ છે, એ છેદ બરાબર t આદેશ લઈ લો। શું કામ? આ અચળ પદ છે, કોટનું વિકલન માઇનસ cosec² થાય, જે તમારી પાસે અંશમાં સેટ થઈ ગયું જો, અને આ બી અચળ પદ છે। તો મેં તમને એવું કીધેલું જ્યારે તમે આદેશ લો ત્યારે જો તમારી પાસે સરવાળા કે બાદબાકીમાં અચળ પદ આવતા હો તો એને પણ સાથે લઈ લેવાનો। તો અહીં cos alpha પ્લસ cot x ઇન્ટુ sin alpha બરાબર t આદેશ લેતા। ક્લિયર? ચલો, cos alpha અચળ પદ છે એનું વિકલન શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0। cot x sin alpha અચળ પદ છે તો sin alpha એઝ ઇટ ઇઝ, આનું 0 નહીં થાય। શું કામ? આની સાથે ગુણાકારમાં છે। કોટનું વિકલન શું થશે? માઇનસ cosec² x ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dt। અંશમાં તમારી પાસે cosec² x છે તો જો cosec² x ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dt બાય sin alpha। શું કામ? sin alpha તમારી પાસે અચળ પદ છે। ઓકે, તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ આગળ। તો હવે i બરાબર -1/sin alpha તમે બહાર લઈ લો, સંકલન ઉપર શું આવી જશે? dt છેદમાં વર્ગમૂળમાં શું આવી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? t, કેમ કે આખું પદ બરાબર તમે t આદેશ લીધેલો છે। તો -1/sin alpha इंटीग्रेशन t⁻⁻² इंटू dt। क्लियर? मतलब -1/sin alpha। चलो आनु सूत्र मूकशो तो t⁻²/1/2 અને प्लस c x ની n घात वाળું सूत्र થઈ ગયું। ઘાતમાં એક ઉમેરવાની, ટોટલ ઘાત છેદમાં 2 ઉપર લઈ લો તો -2/sin alpha વર્ગમૂળમાં t અને પ્લસ c। ક્લિયર? i તો હવે આની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ તો -2/sin alpha। ચલો, t બરાબર તમારી પાસે રકમ શું હતી? તો કે રકમ લખી દઈએ। t બરાબર તમે ધારેલું છે, વર્ગમૂળ તો અહીંયા છે એટલે કર્યું। t બરાબર રકમ મારી પાસે હતી cos alpha પ્લસ cot x ઇન્ટુ sin alpha એન્ડ પ્લસ c। ઓકે, તો આ તમારો આન્સર। ક્લિયર? હજી તમે આનું સાદુરૂપ આપીને આન્સર તમે ચેન્જ કરી શકો છો। મતલબ સાદુરૂપ આપીને હું તમને બતાવું, તમે અહીંયા સુધી કરશો તો પણ ચાલશે। સાદુરૂપ જો અહીંયા બાજુમાં બતાવી દઉં તમને। જોઈએ cot x છે ને, cot x તો આને આ રીતે લખાશે કે i બરાબર -2/sin alpha ઇન્ટુ બ્રેકેટ અંડર રૂટ cos alpha। cot બરાબર શું લખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? cos x ના છેદમાં sin x લખાશે ઇન્ટુ sin alpha છે પ્લસ c છે, અહીંયા લસા લઈ લઈએ અંદર તો -2/sin alpha અંડર રૂટ, અહીંયા લસા લેશો એટલે શું આવશે? sin x ઇન્ટુ cos alpha પ્લસ cos x ઇન્ટુ sin alpha
આખાના છેદમાં સાઇન એક્સ બ્રેકેટ ઓવર પ્લસ સી. તો જો અંશમાં તમારી પાસે સૂત્ર બની ગયું કયું? સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા અંડર રૂટ સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા છેદમાં સાઇન એક્સ અને પ્લસ સી. મતલબ જે ટાઈપની આપણી પાસે રકમ હતી એ ટાઈપનો આપણે જવાબ લઈ આવ્યા. ક્લિયર? અહીંયા આપી તમે એનો ફાઇનલ આન્સર કરો તો પણ ઓકે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો ક્વેશ્ચન નંબર 18. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 19 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 19 જોઈ લો એક વખત ક્વેશ્ચન આવ્યો. ઓકે, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 19 ની વાત કરીએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 19 જો, એ પણ આ ચેપ્ટરની અંદર સારામાંનો એક દાખલો કહેવાય. ક્લિયર? એ પણ આ ચેપ્ટરની અંદર સારામાં એક દાખલો છે. I is equal to sin inverse root x માઇનસ cos inverse root x છેદમાં sin inverse root x પ્લસ cos inverse root x into dx. एक्सिस बिलोंग्स टू તમારી પાસે શરત છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 1. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે તો એની આપણે વાત કરી લઈએ. જો sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x into dx છે. एक्सिस बिलोंग्स टू તમારી પાસે આપેલું છે 0 થી 1. તો ચેપ્ટર નંબર 2 ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયની અંદર આપણે વાત કરી ગયા sin inverse x plus cos inverse x is equal to જવાબ આનો હવે π/2 ક્યારે આવે? एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1 હોય ત્યારે. ક્લિયર? તો તમારી પાસે છેદમાં એવું જ કંઈક પદ છે. જો અહીંયા રૂટ એક્સ છે, અહીંયા બી રૂટ એક્સ છે. તો સરસ શું આવે? અહીંયા જે પદ હોય એનો જવાબ -1 થી +1 મતલબ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 થી +1 ની અંદર આવવો જોઈએ. મતલબ -1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 આ સુધીમાં આવવો જોઈએ. તો જવાબ શું લખી શકો તમે? π/2. તો તમારી પાસે અહીંયા x ની શરત છે, x બરાબર. ક્લિયર? x બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 1 આપેલા છે. હવે રૂટ એક્સ લો તો રૂટ એક્સ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો રૂટ એક્સ ની કિંમત એ શું થશે? અહીંયા જો તમારી પાસે રૂટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ તો 0 નું વર્ગમૂળ 0 અને 1 નું વર્ગમૂળ 1 મતલબ રૂટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ પણ શું થશે? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 થી 1 જ થશે. ઓકે, મતલબ અહીંયા તમે શું લખી શકો? આ શરતના આધારે શું લખી શકો? છેદમાં π/2. ઓકે, તો જોઈએ આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા લખું છું ઉપર સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ છે, ત્યાં હું કોઈ પણ એક વિધેય બનાવતું અને આમ લખીશ કે π/2 માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ છેદમાં અહીંયા હું શું લખી દઉં? π/2 ઇન્ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dx. અંશમાં મારી પાસે cos ઇન્વર્સ x હતા તો આના ઉપરથી cos ઇન્વર્સ x નું કરતા બનાવો તો cos ઇન્વર્સ x બરાબર શું લખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? π/2 માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ x લખાય. ક્લિયર? તો મારી પાસે cot ઇન્વર્સ રૂટ x હતા, ત્યાં મેં શું લખી દીધું? π/2 માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ x. શું કામ? એક જ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિ બની જાય ને એટલે. તમે આને ફેરવો કે આને ફેરવો, બેમાંથી એકને ફેરવવાનું છે તો મેં આને ફેરવી દીધું, છેદમાં π/2 લખી દીધો, સૂત્ર બની ગયું. એટલે તો હવે માઇનસ આપશો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે 2 સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ માઇનસ π/2 છેદમાં π/2 ઇન્ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dx. π/2 અલગ અલગ કરી દો, π/2 અલગ કરી દો તો છેદનો 2 ક્યાં આવી ગયા અંશમાં? તો 4/π બહાર આવી જશે. પહેલાનું આવું થશે કે સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ ઇન્ટુ dx અલગ અલગ સંકલન કરી દઈએ અને બીજાનું શું થશે? 1 ઇન્ટુ dx થશે. ક્લિયર? I બરાબર તમારી પાસે આવી રકમ બની ગઈ. 2 ઉપર આવી જશે 4/π સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ થશે માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 ઇન્ટુ dx થશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ તમારી પાસે એક રકમ બની ગઈ. આને નંબર આપી દઈએ આપણે 1. શું કામ? 2 અલગ અલગ સંકલન કરવાના છે. આનું સંકલન તો થઈ જશે, આનું નહીં થાય. સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ છે, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિ છે, ખંડરસ સંકલન કરવું પડશે. તો આની વાત કરીએ આપણે. તો પહેલા હું આનું ખાલી સંકલન શોધી લઉં, અંદર જે પદ છે એનું સંકલન શોધી લઉં. ક્લિયર? 4/5 નું પછી છેલ્લે ઉપયોગ કરીશ તો I1 નામ આપી દઈએ કે ભાઈ હું આનું સંકલન કરું છું સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ ઇન્ટુ dx. ક્લિયર? I1 નામ આપી દઈએ. 4/π છેલ્લે આપણે કિંમત મૂકી દઈશું સમીકરણ 1 ની અંદર એટલે આપણો જે રકમ છે એનો જવાબ આવી જશે. તો જો સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ છે આનું સંકલન નહીં થાય,
રૂટ એક્સ છે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધિનું સંકલન ડાયરેક્ટ નથી થતું, ખંડશ સંકલનની રીતે આપણે કરવાની વાત કરી ગયેલા. ક્લિયર? v બરાબર 1 લેવું પડે, પણ અહીંયા તમારી પાસે સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ છે, તો પહેલા તો તમારી પાસે આ સંયોજિત વિધેય છે, સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ હશે અને બીજું હશે તમારી પાસે વર્ગમૂળમાં એક્સ. એ બંનેનું સંયોજન થઈને સાઇન ઇન્વર્સ રૂટ એક્સ બનેલું છે. તો સૌથી પહેલા તો એક્સ બરાબર આદેશ લેવો પડશે. જો એક્સ બરાબર એવું પદ આદેશ લો કે જેનું વર્ગમૂળ નીકળી જાય, તો કે ભાઈ x બરાબર ટી સ્ક્વેર આદેશ લેતા તો આનું વિકલન શું થશે? dx 2t ઇન્ટુ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? dt. ક્લિયર? તો હવે I1 બરાબર 2 બાર ઇન્ટિગ્રેશન t ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ t ઇન્ટુ dt. તો ખંડશ સંકલન છે આપણી પાસે, એની અંદર સેમ આપણે આવો ક્વેશ્ચન કરી ગયા છીએ, x ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x, x ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x સેમ ક્વેશ્ચન આપણે કરી ગયા છીએ. તો હું અહીંયા ક્વેશ્ચન કરું છું રિપીટ પાછો, એનો એ જ ક્વેશ્ચન છે. તો 2 બાર આપણને ખબર જ છે u બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ x થશે, તો u ઇન્ટિગ્રેશન v માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ d બાય dt ઇન્ટુ u इंटीग्रेशन v ब्रैकेट ओवर इंटू डी टी मेन ब्रैकेट ओवर. चलो तो 2 बार रखिए, साइन इनवर्स टी अंदर रकम मूकू छू टी स्क्वेर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी नु विकलन थशे 1/√t², ऊपर आनु संकलन थशे t² बाय 2, तो एनो 2 बार मूकू छू अहींया. जो सेम आ क्वेश्चन आपणे करी गया छे विद्यार्थी मित्रों, ब्रेकेट ओवर इंटू डी टी. क्लियर? तो आनी अंदर शू करेलू आपणे? छेदवाळू पद अंशमां सेट करेलू, 1 माइनस t² अंशमां 1 माइनस t² लखेला. तो जो इज इक्वल टू 2 बार इंटीग्रेशन t² बाय 2 साइन इनवर्स t माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस t² लखी दो, छेदमां √1 माइनस t² છે इंटू dt. तो माइनस t² ने प्लस करवा माटे माइनस वडे गुणવું પડશે. तो ऊपर તમારી પાસે ખાલી રકમમાં t² જ હતું, અહીંયા તમે 1 લીધો છે, તો આગળ તમારે 1 લેવો પડશે બેલેન્સ કરવા માટે. ક્લિયર? હવે અંદર છેદ અલગ અલગ આપી દઈએ, તો t² બાય 2 સાઇન ઇનવર્સ t થશે માઇનસ 1/2 બાર. પહેલાને આપશો એટલે 1/√1 માઇનસ t² લખાશે, બીજાને આપશો એટલે માઇનસ √1 માઇનસ t² લખાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્ટુ dt થશે. ક્લિયર? તો બંને સૂત્ર થઈ ગયા, a² માઇનસ x² છેદવાળું બન્યું અને અંશવાળું બન્યું. તો પાછી એની કિંમત મૂકી દઈએ આપણે, 2 બાર t² બાય 2 साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 बार. चलो 1 साइन इनवर्स x बाय a मतलब खाली लखी दो डायरेक्ट साइन इनवर्स टी અને माइनस 1/2 भी हूँ आपीश सेपरेट करीश. तो माइनस माइनस हूँ प्लस कर दो छूँ अहींया विद्यार्थी मित्रों, माइनस माइनस प्लस थशे, 1/2 बार रहेशे અને અંદર a² माइनस x² નું સૂત્ર મૂકી દઈએ, તો કે x/2 ઇન્ટુ √1 માઇનસ x² પ્લસ a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स टी. ओके અને प्लस c संकलन तमाम संकलन पूरा થઈ ગયા. હવે પહેલા હું સાદુરૂપ આપી દઉં છું. જો 2 બાર t² બાય 2 સાઇન ઇનવર્સ t માઇનસ 1/2 બાર સાઇન ઇનવર્સ t માઇનસ માઇનસ પ્લસ t/4 ઇન્ટુ √1 માઇનસ t² પ્લસ 1/4 સાઇન ઇનવર્સ t અને પ્લસ c. હવે બે બધાને અંદર ગુણી દઈએ, તો t² સાઇન ઇનવર્સ t માઇનસ સાઇન ઇનવર્સ t, સાઇન ઇનવર્સ ઉપર લખી દો પહેલા, તો પ્લસ 1/2 સાઇન ઇનવર્સ t થશે, અને પછી આ પદ લખીએ તો પ્લસ t/2 ઇન્ટુ √1 માઇનસ t² અને પ્લસ c. ક્લિયર? तो जो साइन इनवर्स वाला पद में साइन इनवर्स वालू पद जो एक आ पद है, एक आ पद है और एक आ पद है, तो आमा तो सादरूप आपी दईए, -1 है ने +1/2 है એટલે -1/2 આવશે અહીંયા, -1/2 સાદરૂપ આપી દઉં તો એટલે આ પદ તો અહીંથી કેન્સલ થઈ ગયું. ક્લિયર? તો આ બે પદમાંથી સાઇન ઇનવર્સ કોમન લઈ લઈએ, તો t² -1/2 ઇન્ટુ સાઇન ઇનવર્સ t પ્લસ t/2
ઇન્ટુ √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર અને પ્લસ સી. આ કોનું સંકલન કર્યું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો? માત્ર I1નું. ક્લિયર? હવે જો તો કે તમારી પાસે પરિણામ નંબર 1 પરથી આની કિંમત મૂકી દઈએ અને હું અહીંયા ફાઇનલ જવાબ લખી દઉં છું. પરિણામ 1 પરથી I બરાબર 4/π, તો 4/π એઝ ઇટ ઇઝ. હવે ટી સ્ક્વેર આની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની છે તો અહીંયા લસા લઈ લઈએ, મતલબ 2t² - 1/2 કરી દઉં ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ ટી પ્લસ 4/π આની સાથે બી ગુણાશે અને કાઉન્સ જ રાખી દઈએ પ્લસ t/2 ઇન્ટુ √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. પછી -1નું સંકલન શું થશે? -x અને પ્લસ સી. હવે તમારે શું કરવાનું છે? 4/π ને અંદર ગુણી દેવાના છે અને સાઇન ઇન્વર્સ ટી અને ટીની કિંમત મૂકવાની છે. ક્યાંથી મૂકશો તમે? આદેશ શું લીધેલો છો? x બરાબર t², તો t બરાબર શું થશે? √x થશે. તો જો આની કિંમત મૂકી દઈએ, ફાઇનલ આન્સર લખી દો અહીંયા 4/π એઝ ઇટ ઇઝ, 12 જ રહેવા દઉં છું. 2 t² બરાબર શું મૂકવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? x, તો 2x - 1/2 ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ ટી બરાબર શું મૂકશો? √x પ્લસ, ચલો ટી બરાબર શું મૂકશો ભાઈ? √x, તો √x/2 ઇન્ટુ 1 - x અને -x અને પ્લસ સી. ઓકે, અહીંયા તમે √x ને અંદર આપી દો તો √x - x² થશે. ઓકે, આ તમારો આન્સર. 4/π તમારે સેપરેટ આપો તો આપી શકો. ક્લિયર? તો આ બી એક ક્વેશ્ચન, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે તમારા ચેપ્ટરની અંદર. આજે આટલા ક્વેશ્ચન રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશું. તમે આ ત્યાં સુધી ક્વેશ્ચન જોઈ લો. જય અંબે.